हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ಸಂಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿಸ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕ? यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 37. ಯ ವೈ ಹಿರಣ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯ ವೈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವದಂ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಂ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಕಾರಣಸೂಕರಾತ್ಮನಃ ಶೃಣೋತಿ ಗಾಯತಿ ಅನುಮೋದತೆ ಅಂಜಸಾ विमुच्यते ब्रह्मवदात् अपि द्विजाः. Sorry. य वै हिरण्याक्षवदं महा अद्भुतम् हिरण्याक्षवदं महाद्भुतम् यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतम् विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अंजसा शृणोति गायत्यनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः विमुच्यते ब्रह्मवदात् विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः विमुच्यते ब्रह्मवदात् अपि द्विजाः। यो वै हिरण्याक्षवदं महा अद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः।
हरे कृष्ण माताजी। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। या वै हिरण्याक्षवदं महा अद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकर आत्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदात् अपि द्विजः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। या वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मना शृणोति गायन्तु अनुमोदिता अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजः। हरे कृष्ण माताजी। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते तेजसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदन् अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यो वे हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकोरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजः। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदा अपि द्विजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ಯಹ ಯಾರು ವೈ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವದಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಂ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದನ್ನು ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕರ ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ ಸಾರಿ ಆತ್ಮನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಶೃಣೋತಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ
ಗಾಯತಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ, ಗಾಯತಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅನುಮೋದತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅನುಮೋದತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂಜಸ ಕೂಡಲೇ, ಅಂಜಸ ಕೂಡಲೇ, ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮವದಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವದಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪದಿಂದ, ಅಪಿ ಕೂಡ, ಈ ಕೂಡ, ವಿಜಾಹ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಅನುವಾದ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿ ವರಾಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ದಾನವ ಸಂಹಾರದ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವ, ಅದರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ, ಸಂಕೀರ್ತನಗೈಯುವ ಮನುಜರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲದಿಂದಲೂ ವಿಮೋಚಿತರಾಗುವರು. ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿವರಾಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ದಾನವ ಸಂಹಾರದ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವ, ಅದರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ, ಸಂಕೀರ್ತನಗೈಯುವ ಮನುಜರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲದಿಂದಲೂ ವಿಮೋಚಿತರಾಗುವರು. ಗೌರವ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಗೌರವ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀನಿ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಪರಾತ್ಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗತವಾಗಿರುವ ಭಗವತ್ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ ಮಾಡುವವನು ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪರಂಪರಂಗಾತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪರಂಪರಾಗತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಾತರನಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುವರು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ಒಲವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸುವ ಸೂತ ಮುನಿ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರೇಯವರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರವಣದ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಷಯಮಯವಾಗುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ.
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಮಾತಾಜಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಪ್ರಭು. यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारण सूकरात्मनः शृणोति गायत् अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधात् अपि द्विजाः. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿವರಾಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ದಾನವ ಸಂಹಾರದ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವ, ಅದರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ, ಸಂಕೀರ್ತನಗೈಯುವ ಮನುಜರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಅಪಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲದಿಂದಲೂ ವಿಮೋಚಿತರಾಗುವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನೇ. ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ನಾಮೋ ನಾಮಿನಃ. ಸೊ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಏನೋ ಧ್ವನಿ ಅಂತಾನೋ, ಕೃಷ್ಣ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾಮ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತೋ ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ನಾಮೋ ನಾಮಿನ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಸ ವಿಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಭರಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಸೋ ವೈಸಹ. ಹಾಗೆ ಅವನ ನಾಮವು ರಸ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಇದು ನಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾದರೆ ನಾನು ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಸಿವಾದಾಗ ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನದೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಓಕೆ, ಪ್ರಸಾದ ಓಕೆ, ಅದದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನನ್ನ ಆಯಾಸ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅದು ತಿಂದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ನಾರಾಯಣ, ವರಾಹ. ಈಗ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ಆ ಪದ, ಆ ನಾಮ, ಅದು ಭಗವಂತನು ಒಂದೇ. ಸೊ ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ. ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಇದು ಚಿತ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತನದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಭಗವಂತನ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುದಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಗಳು ಹಲವು ನಾಮ. ಈಗ ವರಾಹದೇವ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರ. ಸೊ ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುದ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ. ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಂಶವೇ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು.
ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ಬಲರಾಮ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಲರಾಮನ ಬಲರಾಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅವರ ಅವತರಿಸಿದ ದಿವಸ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳು, ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ. ನಾಮಕಾರಿ ಬೌದ್ಧ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ವಸ್ವಾಂಶ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನ ನಾಮ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಯಾರಾದ್ರು. ಸೊ ಅವನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಮ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನೇ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇನೇನಾ, ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳೋದು ಯಾರು, ದ್ರೌಪದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ದುಶ್ಯಾಸನ, ಆ ಒಂದು ಅಸುರ, ಆ ಕ್ರೂರಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರ್ಣ, ಅವರಿಬ್ಬರು, ದುಶ್ಯಾಸನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಸದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಗೌರವ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಗಂಡಂದರಿಗೆ, ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜರು ಕೂಡ. ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ, ಪತ್ನಿಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕರೆದದ್ದು ಗೋವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕರೆದದ್ದು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಶ್ಯಾಸನ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಜಾಮಿಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಕೊನೆಯ ಆ ವಿಷ್ಣು ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಕರೆದದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಕರೆದದಷ್ಟೇ, ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ವೈಕುಂಠ. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ. ಸೊ ಅದು ವೈಕುಂಠ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಕೃಷ್ಣನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು, ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ. ಸೊ ಅವರು ಅಜಾಮಿಳನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರೋ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್. ಏನವ್ರು ಅವನ ವಿಷ್ಣು ಯಮದೂತರು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಬರಿಕೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಅದರ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಪದ, ಅದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಗ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು, ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ಆ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಮದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಓ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬಲವಂತರು. ಯಾರು ನೀವು? ಕಿಂ ದೇವ ಉಪದೇವೋವ ಕಿಂ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ತಮ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ಇವ್ರ ತರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳ ಉಪದೇವತೆಗಳ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ತಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನೀವು, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಯಮದೂತರು ವಿಷ್ಣುದೂತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಅದೇ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಮದೂತರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ,
ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಸೊ ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಂಚದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಷ್ಟೋ ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಯಾರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಗಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಯಮರಾಜರಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ. ಆದರೆ ಅಂತ ಯಮದೂತರು ಯಾವ ಯಮರಾಜರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ, ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಭಿನಾಮ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು. ಈ ಭಾಗವತ ಏನು? ಭಾಗವತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ. ಕೃಷ್ಣೇ ಸದಾಮೋಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಸ್ಸಹ ಖಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶಾಂ ಪುರಾಣಾರ್ಥೋ ಅಧುನಾ ಉದಿತಃ. ಸೊ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮ ಸ್ವಧಾಮ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಸುರರ ನಾಶ ಆಗಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಬೇಷ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದವರು ಈ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗವತ, ಇದು ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಇದು ವಿವರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡುವುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಾಗವತ ಅದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ, 2 ಕೃಷ್ಣ ಕಥದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವನು ವಿವರಿಸಿದ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇದರ ಮಹಿಮೆ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು. ಸೊ ಇದರ ವಿವರಣೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇದ್ಯಾರೋ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಂದ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೇನೋ ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೊಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಇದು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ನಾಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇದು ಹಾಡಿದಾಗ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರದು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ, ನೀವು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಂಕಿನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯುವಕರು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗತಿ ಆದರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರದು ಶಬ್ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಇದು ಕರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣನು. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ ಅಮೆರಿಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನರ್ಹ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ತುಂಬಾ ಒಂದು ದುರ್ಭಾಗಿ. ಈಗ 70 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಲ್ಲ, ನಾನು ವಿದ್ವಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಶಿಲಪ್ರಭು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ನಮ್ರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇಚ್ಛೆ
ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಲದೂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲು ಇದು ನಾವು ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಇರೋದು. ಅದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃದಂಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಣೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೂಟ್. ನೆನೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ, ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಆಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಇವರು ಇದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಮಧುರದ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು 0, ನಾನು 0, ಅದರಲ್ಲಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದೇನೋ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆತರ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ನಾವು ನಾವು ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುವವರೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದು ಹಾಡುಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ನಡ್ಸೋದ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಅದು ನಡ್ಸೋದ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿ, ನೀನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮಿಗಳೇ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಿಯ ಇದು ಆ ವಾಸನೆಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ನಾವು ಹಾಡುಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಭಕ್ತನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ದೇನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೀಥೋವೆನ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಂದನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಎನಿವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದ್ರ ಭಕ್ತಿನ ಅವರು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೇನೋ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಧನ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದು ಇಹಾಯಸ್ಯ ಹರೇರ್ದಾಸೆ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾಗಿರ ನಿಖಿಲೇಶು ಅಪಿ ಅವಸ್ಥಾಸು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಆನೆ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಆನೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋ 1000 ಕಿಲೋ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಆನೆ ಇರುವೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇರುವೆ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಳಿದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಇದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು.
ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೋ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ರವಚನಗಾರ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಭಾಗವತ. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರಾಹದೇವನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಠೋರವಾದ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ಜನರು ಸಾಯೋದಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ ಈ ದೇವರೇನಪ್ಪ, ದೇವರಿದ್ದಾನ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ಮಗಳು, ನಮ್ಮದೇ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಪ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ 28 ತರಹ ನರಕಗಳು, ನರಕಲೋಕ ಒಂದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳು ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಮದೂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇದನ್ನು, ಒಂದು ಮೀನು ಇದನ್ನು ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾದಿದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಜೀವನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ಒಂದು ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 28 ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಮೈಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಕಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುರಿತವಂತೆ. ಮುರಿದು ಆ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ರು ನಮಗೆ ಜೀವ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಂತೆ, ನೋವು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇದು ಎಲುಬುಗಳು ಇದಾದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವದು. ಆ ನೋವು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರನೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾತನಾ ಶರೀರ, ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಆ ದೇಹದಿಂದ ನೋವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವಾಗ ನೆನಪು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತು, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ನೋವು ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಸರುಗಳು ರೌರವ, ಮಹಾರೌರವ, ಅವಿಚಿತ್, ಅದರ ಹೆಸರುಗಳು 28 ಲೋಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ತಾಮಿಶ್ರ, ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇದು ಅಮೇರಿಕಾ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ಸಿರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೀಗ $1,00,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಿರಿಯಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ. ತಾಮಿಶ್ರ, ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರ, ಅವಿಚಿತ್, ಸುಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸೊ 28 ತರ ಹೆಸರು. ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಆರೋಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಪಚ್ಚುಗ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವಳದಾಯ್ತು. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಬಂದೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಇದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಶುಕಮುನಿಗಳು, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತರ ಭಯಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಾವು ಅನುಭವವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಬ್ರಹ್ಮವಧ
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ರು, ಅವರ ತಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೀವು ಮದ್ದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ICU ಹೋಗ್ಲಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಗಾಗೋದು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಆಗೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧುಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧಿಕ, ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಂತರು. ಸತ್ಯ, ಶಮ, ದಮ, ತಪ, ಶೌಚಂ, ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು. ದ್ವಿಷ ಇನ್ನ 12 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳು ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವರ ನೀವು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಪಾಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಅದು ಅದರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನರಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು, ಇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾರು, ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವೇಂದ್ರ, ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ. ಆದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನು, ಅವರ ಗುರುವಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ, ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅವರು ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನ ಅವರು ಕೊಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆ ತಪಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಭಾಗವತ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ. ಯಾರು ವೃತ್ರಾಸುರನ ಕೊಂದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅವರು ಅಸುರನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅವರು ವೃತ್ರಾಸುರನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಅವರ ಅದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ತು, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ನೃಗ ಮಹಾರಾಜನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ. ಆ ನೃಗ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನವಂತರು, ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು ನೋಡೋಕೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಭಗವಂತನೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಗೋದಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋದಾನ ಎಷ್ಟೋ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಗೋದಾನವನ್ನು ಅವರು 100 ಸಾವಿರಾರು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗೋದಾನ ಅದು ತನ್ನ ಗೋಶಾಲೆ, ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಅವರು, ಇದು ನನ್ನ ಗೋವು, ಇದು ನನ್ನ ಗೋಮಾತೆ, ನನಗೆ ಸೇರಿದ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು 1000 ಗೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಅಸಂತೃಪ್ತರಾಗಬಾರದು. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗತಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮಗ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನೀವು ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತು, ಈ ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ನಾನು ಆ ಗೋವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ 1000 ಗೋವುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಬೇಡ, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಬ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ರು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಲೋಭ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೃಗ ಮಹಾರಾಜ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ತನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಪಾಪ. ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಸು, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಸುಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಸು, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ನಾವು ಕೇಳೋದು, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರೋ ಇದು ಕಾನೂನು, ಇದು ಲಾಸ್. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾನೂನು, ಯಮರಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಮರಾಜ ಯಮದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವರು ಮೃಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾದವರಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಷ್ಣವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಷ್ಣವ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾತೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಾಗ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ವರಾಹ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆ, ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಏವಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ತತ್ವತಃ ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ಇದು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅವೈಷ್ಣವ ಮುಖೋದ್ಗೀರ್ಣ ಪೂತ ಅರಿಕಥಾಮೃತಂ ಶ್ರವಣಂ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ಪೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಪಯೋಯಥ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೊ ಕೇಳ್ಬೇಕಿದು. ಅದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಆತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ. ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸೀಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದು ನನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀವಿದು ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಚಳುವಳಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು. ಸೊ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ, ನನ್ನ ಗುರುವಿಂದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ತು, ಆದೇಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ನಾವಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಗೋಣ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಗೋಣ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಿಸ್, ಜಪ ಲೇಟು ಎಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನನ್ನ ಗುರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅವರ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು, ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಅದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಂಘವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರೆಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಈಗ. ಸೊ ಅವರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದಿಗಳು, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಿ ಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಏನದು? ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಾಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಸೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಸೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ. ಸೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿದೇವಿ, ಬೃಂದಾದೇವಿ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಎಲೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಳಸಿದೇವಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆ, ತುಳಸಿದೇವಿಯ ದರ್ಶನ, ತುಳಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಅವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೊರಡವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಪೂಜಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಈ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ, ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಇದರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಅಂತ ಘೋರ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಲಭಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇವರು ಭಾವುಕರಪ್ಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ತತ್ವಗಳು, ಅದರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದದು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.